Популярный историк и эксперт по истории Армении в одном из своих видео показывает старинную медаль и утверждает, что это монета в честь взятия Еревана, и что на ней нет ни одной церкви, только минареты. Но здесь сразу несколько ошибок, и они важны. Мы видим монеты, которые были в ходу в Ереване. Посмотрите. Azerbaijan coins in Yerevan region. Далее мы видим картину. Medal award for the capture of fortress. В 1828 году вышла такая монета. Взятие Еревана. Опять никаких церквей, сплошные минареты. Во-первых, это не монета, а памятная медаль, отчеканенная в 1828 году в честь Туркманчайского мирного договора между Российской империей и Персией. Она символизирует окончание войны и утверждение нового политического порядка, а не награждение за взятие крепости в Ереване. Во-вторых, в книге, на которую ссылается историк, приведено изображение только одной обратной стороны медали, где показан город с минаретами на фоне горы Арарат. При этом в подписи указано, что это за взятие крепости, но это не соответствует действительности. Возможно, это редакционная ошибка, но именно она через видео, цитаты и публикации распространилась в соцсетях, где стала восприниматься как доказанный исторический факт. Более того, в книге опубликовано черно-белое изображение. В этом виде неразличимы ключевые элементы: российский флаг на вершине Арарата и православный крест в центре солнечного сияния. Возможно, это связано с качеством печати или стилем оформления, но в итоге теряется важная часть композиционного смысла. Лицевая сторона, которую вовсе не показали, изображает Арарат, окруженный волнами потопа и Ноев ковчег. В европейской христианской традиции Арарат ассоциировался с Арменией, а ковчег с ее библейским происхождением. Надпись 2242 – год по мусульманскому календарю. На обороте город времен Персии, над которым восходит солнце с крестом, а на вершине Арарата развивается российский флаг. Это не сцена завоевания, а аллегория мира, духовной преемственности и политических перемен. Почему не изображены армянские церкви? В 1679 году Ереван пережил катастрофическое землетрясение, уничтожившее почти все культурные постройки. Мечети восстановили раньше, армянские храмы не все и не сразу. Возможно, поэтому они либо не были восстановлены к 1828 году, либо не попали в авторский ракурс. Смысл же христианского присутствия передан через символический крест в зените. Наконец, существует и отдельная медаль за взятие Ереванской крепости 1829 года. Она совершенно иная по оформлению и содержанию. Воин, разрушенный цитадель и надпись «Взятие крепости Еревани». Когда исторический артефакт показывают не полностью или сопровождают неточной подписью, в эпоху соцсетей это может привести к искаженному восприятию. Но смысл медали раскрывается только тогда, когда видна вся ее сторона и весь ее контекст. Многие подписчики заметили, что на медали 1828 года, посвященной Туркманчайскому мирному договору между Россией и Персией, гора Арарат изображена не с армянской стороны. Малый Арарат показан справа, тогда как с территории Армении он всегда виден слева. Это означает, что художник выбрал южный или юго-восточный ракурс со стороны Османской империи или Персии, а не из Еревани. Возникает вопрос, почему медаль, посвященная Туркманчайскому миру, по которому Ереванское ханство, ключевой объект конфликта, было окончательно передано России, изображает Арарат так, как его не видят в Армении? Одна из возможных теорий – изображенный город под горой не реальный Ереван, а символический восточный город, воплощающий мусульманские территории, перешедшие под российский контроль. Архитектура с минаретами и расположение на берегу реки не соответствует ни Еревану, ни какому-либо другому городу у подножия Арарата, существовавшего в то время. Тем не менее, в армянском восприятии этот образ прочно ассоциировался именно с Ереваном, городом, через который символически возвращалась Армения под христианское покровительство. Именно он стал эпицентром событий, завершивших столетия персидского владычества. С этой точки зрения медаль следует воспринимать не как пейзаж, а как идеологическую композицию. Арарат с крестом – символ духовной победы. Город у подножия – не конкретная топография, а художественный образ Востока, над которым восходит новый порядок. А как вы думаете, почему художник выбрал именно такой ракурс? Что, по-вашему, изображено на этой медали? Пишите свои версии в комментариях. Ժողովրդյան, մեկ էլ Հնդկաստանից երկու բառ, Հնդկաստան-Պակիստան, ես աստված չեմ, ես չեմ կարող հաստատ ասեմ ինչա լինելու, եթե ռազմետ ինֆորմացիա չունեմ, ստեղ չունեմ, Հայաստանի պատերազմի ժամանակ գիտեք որ ունեի ռազմետ ինֆորմացիա, ես եֆիրում ասեցի, ստեղ չունեմ, բայց ինձ թվում է այսքանի օրը այնտեղ պատերազմը սկսելու է все-таки, աստված տա այդ պատերազմը լոկալ լինի, փոքրիկ տեղ լինի, то есть չի հասնի մեծ մասշտաբի պատերազմի, ես խնդրում եմ մեր կառավարությանը Հնդկաստանին բաց открытую поддержку. То есть бац ձևով աջակցել ինֆորմացիոնի որովհետև
Հնդկաստանն երկիրն է, որը մեր կողքն է, այսօրվա օրով։ Մենք բոլորս գիտենք, Ժորժյան, լիքը բաներ կա ռազմաարսենալաբերությունից, որ իրավունք չունեմ ասելու, բայց հավատացեք, իշխան Հնդկաստանն է մեր կողքը, ոչ մի երկիր մեր կողքը չի այդքան, անգամ Ֆրանսիան այդքան մեր կողքը չի, իշխան Հնդկաստանն է։ Ֆրանսիան все-таки ձեռները կապած է, Եվրոսոյուզ բան եւ այլ, բաներ կա, որ ինքը իրավունք չունի անի, Հնդկաստանի ձեռքերը տես կապված չեն։ Ինքը ոչ ՆԱՏՕ է, ոչ Եվրոսոյուզ է, ոչ բան։ Ու հա, հիմա բաց ինֆորմացիա եմ ձեզ ասում, էդի բան գաղտնի ինֆորմացիա չի։ Հնդկաստանից գալիս են հրթիռներ Հայաստան, որ Իսկանդերը դեմը լացելու է, որ Իսկանդերը դեմը խաղչներ։ Հա, Հնդկաստանը մեզ այդ պատերժքին անում է։ Բա պատասխանը։ Եկեք գոնե ինֆորմացիոնի պատասխան մենք անենք, հա, որ Հայաստանի Հանրապետություն, причем այն երկրի դեմ է Պակիստանի, որ միակն է աշխարհում, որը մեզ չի ճանաչում։ Չի ճանաչում, որ Հայաստանի Հանրապետություն կա։ Բայց ախպերը դա այնի թշնամի դա։ Կարելի է խոսալ, երկու բառ ասել։ Ու այս բանում Ժորժյան մի հատ էլ հարց։ Մի քանի օր առաջ ինտերնետում կարդացի, այսին բառերը չեն, ես ուղղակի կարդացի։ Մարդուց բանը գրել էր, որ մենք կհաղթենք, երբ որ մենք կկշտանանք։ Гениальная фраза. Это просто гениальная фраза. Ժորժյան, մենք չենք կշտանում։ Տեսնում եք, չէ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ այլ չեն կշտա, արա այդքան գրաբիտ էին արել, այդքան դուս ունեն բիզնեսներ, բաներ, ներս ունեն, այդքան հյուրանոց, չեն կշտանում, էլի շարունակում են գրաբիտ անել։ Մենք չենք կշտանում։ Այդ մեր մենտալիտետը, պսիխոլոգիա, մենք պետք է կարողանանք փոխենք։ Հա, դա շատ ճիշտ բառեր էր։ Մենք կհաղթենք, երբ որ մենք կշտանանք։ Причем իմ ժողովուրդը տենց չի եղել, ախր ես իմ ժողովրդին հիշում եմ այն ժամանակները։ Այս ինչ սարքիք իմ ժողովրդին։ Բայց ես վստահ եմ իմ ժողովրդի մեծամասնությունը հզոր, ոնց որ Նիկոլն ասում, հպարտ ու էդի իրոք տենց է, հպարտ ազգենք։ Մենք անենց բաներ անցանք, անենց բաներ տեսանք, անենց չերս անենց բաներ անցանք ու հաղթեցինք այդ ժամանակով։ Ով ինչ ուզում ասի, նույն Վազգեն Սարգսյանի մասին մի հատ էֆիրում ասեմ, Ժողովրդյանը, էլի։ Հա, ես շատ եմ քրիտիկ արել Վազգենին, բայց վատով չէ, պրոստը սխալ էր արել, ասել եմ, այս սխալը էս էր։ Բայց Վազգենի ժամանակ, Ժողովրդյան, որ հասկանաք, մեր ուժը ինչքան է եղել, հաղթած բանակը, սպարապետ Վազգենի, պատմության մեջ ինքը տենց է մտնելու։ Ժողովրդյան, 200 տարի հետո, որ մեր ծորները կարդան գրքերը Վազգենի մասին, հա, իրանք հետ են կարդալու, որ հաղթողը Վազգենն է եղել, փաստը դեմներն է։ Վազգենի ժամանակ մենք գրավեցինք։ Մենակ Ղարաբաղը չէ, 7 ռայոն էլ հետ է։ Ու այդ ժամանակ ռուսները շատ էին բանանում, որ մենք հարձակվենք վրացիների վրա։ Այն Աբխազիայի պատերազմն էր։ Հիմա ասես մի քիչ փակ ինֆորմացիա է, մի քիչ բացեմ ձեզ, սուտ եմ ասում դատի տվեք, պրոբլեմ չունեք, եթե սուտ եմ ասում, բայց բոլորը գիտեն, որ դա ճիշտ է։ Ուրեմն այդ պատերազմի ժամանակ ռուսները դրդում էին Հայաստանին, որ մենք հարձակվենք Վրաստանի վրա։ Վազգենը ոչ մի բան չէր որոշում, ինքը ուղղակի պաշտպանության նախարար, ինքը պետք է ասեր, զորքը պատրաստ է թե չէ։ Վազգենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ասում է, որ զորքը պատրաստ է, հենց հիմա մենք պատրաստ ենք Վրաստան մտնելը։ Ադրբեջանի հետ կրված հաղթած այդ մոմենտին մեր բանակն հենց ուժեղ էր, որ մենք հենց պատրաստ ենք մի հատ էլ Վրաստան մտնենք, մինչև Բաթումի հասնել էր խոսակցությունը գնում։ Լևոն թույլ չտվեց շատ լավ արեց, վրացիները մեր եղբայր երկիրն են, փառք Աստծո, այդ բանը չեղավ, այդ ահավոր բանը չեղավ։
Բայց բանակը տենց պատրաստ էր, բանակի մասին է խոսքը, հիմա ոչ թե ասում են կարային գրավենք եւ այլ, պրոստը բանակը այն ուժը ուներ, որ նրան հաղթել են, կարայինք լմիատել նրան խփենք։ Հասկանում եք։ Ուր է այդ Վազգենը, ախր մի հատ տենց Վազգեն հիմա ծնվել էլի։ Այս բանակը ուշքի բերեր։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում, Ժողովուրդ ջան, այս բիսպրիդել այս ամեն ինչը որ գնում է, ոչ ոքից չի վախենում, ոչ մի բան չկա։ Հա, այդ Վազգենները պետք է լինեին Հայաստանում, որ վախենային, այդ յոգուրտը դեմքին թափեին, ասեն բանը, թափել են այ կակաչ, էլ եմ ասում, ձեռս ընկներ։ Գլխին էլ երկու հատ բամբին գորած միլիցա։ Լավ, անցանք։ Ժողովուրդ ջան, ռազմաարդյունաբերությունից կխոսենք, այսօր պրոստը բան էր, մի քիչ հրաթափ էֆիր էր, բան արեցի։ Արտակի հետ այս երկու օրը կմտնենք մենք էֆիր, ռազմաարդյունաբերությունից մի քիչ մանրամասն կխոսենք, մենք կպատմենք ինչը կարելի է պատմել հրթիռներից, ինչ է գալիս Հայաստան, ինչ է Հայաստանում արտադրվում, ինչը արդեն արտադրվել Իմիջայլոց 3 առաջ օրը բուկվալն իմացա տեղեքնից բան են արտադրել ու պրիչոմ ոչ թե թղթի վրա է արդեն գործում է արա ձեր ցավը տանեմ ձեր սաղի ցավը տանեմ լակատորնա դավարոնա այկլաբնա բոլորը ով կան ով աշխատում է այդ բանը ոլորտում պրոստը պրիկոլնիա է Մահացի, բիչեմ ես գիտեմ ոնց եք աշխատում, մի դժոխ պայմաններում, բայց աշխատում եք կարում եք անեք։ Հիմա մի քիչ, փոխվել է մի քիչ ավելի հեշտացել է, բայց այն բանը, որ դուք եք արել, լավ եղեք, բոլորիդ հարգում սիրում եմ, բոլորիդ գրկում եմ։ Ժողովուրդ ջան, դուքները չքսեք, սաղ լավ ալնելու։